تو پاکستان کے مظلوم مردوں، آپ کی نیا ڈبونے میں یوٹیوبر مولویوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ دیکھیں گے عورت پہ تشدد کے کیس، مرد ظالم مرد سے کیسے نبٹنا ہے، عورتوں کو ہراساں کرنے کے لیے پولیس تیار، ان کو بچانے کے لیے مردوں سے، اور ظالم مرد کے کارنامے اور مظلوم عورت۔ اگر آپ دیکھیں تو مولویوں کمینہ شوہر طارق جمیل صاحب کا بیان۔ تو دوستو، اگر آپ ان مولویوں کے یوٹیوب پر دیکھیں نا ویڈیو، کیونکہ عورتوں کو خوش کرنا مقصد ہے ان کو پتہ ہے کہ عورتوں نے سارا دن ٹیلی فون دیکھنا ہے اور ان کے ویوز بڑھانے، تو ان مولویوں نے بھی آپ کو ظالم قرار دینے میں نا عورتوں کا بڑا ساتھ دیا ہے، اور مفتی مسعود جیسے اس طرح کے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ دوستو، بیڑا غرق، آپ مردوں کا بیڑا غرق کرنے میں ان مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خود تو یہ جوتے کھاتے ہیں، آپ کو بھی کھلوانا چاہتے ہیں، کمزور مرد بنا کے، ڈرپوک مرد بنا کے۔ میری جوان بچیاں نے میں مزدوری کرا، جب میں بچیاں کا خیال رکھوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور 2 نمبری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نکاح پہ Okay, let's go. انسان میرا درد سمجھ سکتے ہی نہیں، میں اپنے سارے زخم خدا کو دکھاؤں گا۔ دوستو، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں، وہ نہ تو کوئی کرنٹ افیئرز کا کوئی موضوع ہے، نہ ہی وہ کوئی کسی لو افیئر کا مسئلہ ہے، نہ ہی وہ کسی سیاسی یعنی کہ سیاسی پارٹی کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو مسئلہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے اور ایک بڑا دکھ ہے۔ کچھ لوگ اس دکھ کے انجام کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، بلکہ آسان الفاظ میں یہ کہوں گی کہ آج کا ویڈیو میرا جو ہے نا، وہ مکمل طور پہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے نا دوستو، کہ جہاں عورتوں کو مظلوم سمجھا جائے جس ملک میں، اور عورت کارڈ کھیلا جائے، اس ملک میں میرے جیسی کوئی عورت کہے کہ میں مردوں کے بارے میں، مردوں کے حق کے بارے میں، مردوں کی مظلومیت کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو بڑا عجیب لگے گا۔ اس میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گی، کچھ ایسے تو لاکھوں ویڈیوز ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گی کہ جو مرد نام نہاد عورتوں اور اپنی اولاد کے ظلم کا شکار ہیں، وہ مرد جو ہر طریقے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے، کس کی خوشی کے لیے؟ اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی خوشی کے لیے۔ میرج دوستو کوئی بھی ہو، وہ 3-4 مہینے کے بعد ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری مرد ہر حال میں پوری کرتا ہے، چاہے اسے دھوپ میں پھرنا پڑے، چاہے اسے اپنے سے کم تر لوگوں کے آگے جھکنا پڑے، چاہے اسے کتنے ہی دھکے کھانے پڑیں، چاہے وہ سارا دن دکان میں بیٹھا رہے اور ایک بھی گاہک نہ آئے۔ اور اس دور میں، جس دور میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، مہنگائی تو ہر دور میں رہی ہے دوستو، لیکن اس دور میں مہنگائی اور بڑھ گئی، لیکن اس سے عورتوں کو کیا فرق پڑتا ہے، یا اولادوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اولادیں تو اکثر یہی کہتی ہیں ماں باپ کو کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے تو آپ سے نہیں کہا۔ اور اگر ان کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں ماں باپ، خاص کر باپ جو کمارا ہوتا ہے، تو اس کو پھر کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ تو آپ کا فرض ہے، آپ کے فرائض میں ہے، جبکہ یہ اسلاماً کہیں فرائض میں نہیں ہے کہ ماں باپ ایسے عیاشی کرائیں بچوں کو۔ اور اگر آپ انالیسز کریں نا دوستو، تو غریب لوگوں کے بچے جو محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، جو مزدوری کرتے ہیں گرمی میں، جن کو کوئی بھی فیسلٹیز نہیں ملتی جن بچوں کو، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے باپ کی عزت کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ لیکن جو ماں باپ، اور خاص کر باپ جو بالکل ہی بیوی کے
चरणों में बैठ जाते हैं और बच्चों को ऐसे समझते हैं कि बच्चा उनका होना ही नहीं था और अल्लाह ने उनको औलाद दे दी, अब तो बस पागल हो जाना है, बिल्कुल इस औलाद के गुलाम बन जाना है। तो जब मर्द ये सोचता है ना दोस्तों, यहीं पर वो गलती करता है, क्योंकि औलाद को अगर आप सर पर बैठा लेंगे ना तो फिर वो कभी भी आपकी वफादार नहीं होगी, चाहे वो फिर आपकी बीवी हो चाहे औलाद हो। मर्दों के लिए इसमें बड़ी नसीहत है। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, पिछले दिनों 8 बच्चों की एक माँ जिसका गरीब गुरबा से ताल्लुक़ है, ख़ानदान से, वो जनाब अली एक नए बंदे के साथ शादी करके चलती बनी और 8 बच्चे उसके तकरीबन जवान हैं, जिसमें बेटियां भी जवान हैं, बेटे भी। शौहर उसका गरीब है, रिक्शा चलाता है, और वो देखेंगे इंटरव्यू में कैसे रो रो कर बात कर रहा है, सुने। और मरियम नवाज से हमारी अपील है, गुजारिश है, वो ये इसका इंसाफ देता जाए, इंसाफ मेरा होवे। मेरी जवान बच्चियां ने मैं मजदूरी करा, जब मैं बच्चियां का ख्याल रखूं, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे साथ जुल्म हुआ है और 2 नंबरी हुई है, ठीक है। निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है जब मैं तलाक भी नहीं दी, ठीक है। ये निकाह की डेट आप पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर कोई इंसान तलाक भी देता है या कोई लेता भी है तो 3 महीने के बाद शादी होती है, ठीक है। ये निकाह की डेट पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा ये 2 नंबरी है। देखिए दोस्तों कि ये एक पिंड की औरत जो चकमा देती रही अपने शौहर को, कुरान उठाती रही, कसमें खाती रही कि मेरा फलाने बंदे से ताल्लुक़ नहीं है, अपने इसी शौहर को बेवकूफ़ बनाती रही महीना भर और हर तरह की कसम उठा गई। क्योंकि दोस्तों पिंड के देहाती लोगों को तो अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में भी कि देहाती लोग जो है ना बड़े दीन से दूर होते हैं और बहुत जालिम लोग होते हैं, तो इनको क्या, इन औरतों को कसमों और कुरानों से। आपने देखा कि ये मर्द किस तरह बिलक बिलक कर अपनी उस तेज तर्रार शबनम नामी औरत के लिए रो रहा है। दोस्तों ज़रूर जाके देखिएगा इस केस को, ये इस वक्त वायरल केस है कि 8 बच्चों को छोड़ के जो माँ को इश्क हुआ तो कैसे हुआ, उसने ना बच्चों का ख्याल किया और ना ही इस मेहनत से कमाने वाले आदमी का। और अब देखें कि ये एक बुज़ुर्ग हैं जो बैठे हैं ओल्ड होम में, ये क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया देखने वाला बंदा आज अपनी जिंदगी एक ओल्ड एज होम में क्यों गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप पकड़ लेंगे? हाँ जी, पास करके बस बात करनी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर अहमद भट्ट है। अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से बाय बर्थ लाहौर से हूँ। अच्छा, लेकिन फिर वो कराची पहुँच गए, वहाँ पे एजुकेशन, शादियाँ हुई, फिर वहाँ से हम वापस आ गए। कुछ मसले मसाइल ऐसे हुए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। बेटे हैं तीनों? मैं 3 बेटे नहीं है। मेरी अच्छा। बहन भी नहीं है और मेरे बेटी भी नहीं है। अच्छा, और किस तरह से बच्चों की परवरिश की? अब तो माशाल्लाह जवान होंगे। मुशक्कत, शादीशुदा हैं, बच्चों के बाप हैं। उन चीजों की बड़ी तकलीफ होती है जो मुशक्कत से पाली जाए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फख्र से कहता हूँ अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत अच्छा दी। जी, ये आपने सुना। मैंने अब इन अल्लाह को बुजुर्ग जवाब का दे हूँ कि अगला मैंने बयान औलाद को सुने। किसी गलत से मत नहीं लगाया। मेहनत की कमाई से वो पैसा कभी घर की चारदीवारी में नहीं लाया जो किसी का गला कटा हुआ हो, किसी की हाउस स्कीम वाला पैसा हो। बहरहाल इस मुकाम में जो मैं पहुंचा हूँ, कुछ मेरी अपनी गलतियां कोताही हैं। अंधा प्यार, अंधा एतमाद ले डूबा मुझे। किससे अंधा प्यार? अंधा प्यार, बेगम से अंधा प्यार, बच्चों से प्यार, बच्चों की परवरिश, मुंह से निवाले डाले उनके। और जब हमारा वक्त आया और अब ओल्ड होम हमारे मुंह में निवाले डाल रहा। कितनी उम्र है तीनों बेटों की? जवान? तीनों की शादी है? तीनों शादीशुदा? शादी हुई थी 88 में शादी हुई थी। फिर तो जवान है तीनों। और मेरा बेटा जो है, पहला बेटा मेरा 89 में पैदा हुआ था, अक्टूबर में। अच्छा। अब हिसाब लगा लें कितना, 1 साल के बाद दूसरा हुआ और माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे है, अच्छी पोस्टों पे है। ये नहीं कि आलू छोले नहीं बेचते, बाल्टी पेपर वाले नहीं है। अच्छा। एक बेटा मेरा इस्लामाबाद में है, एक बेटा मेरा इस्लामाबाद में है, स्पार्को के अंदर है वो। और ये हमारी काविश, हमारी मेहनत, हमारी लगन से बच्चे कामयाब होते हैं, माँ बाप की लगन से। बिल्कुल। बीवी का भी आता है और बाप का भी आता है। तो आपने क्या काम किया सारी जिंदगी, किस तरह? सुना जी, अंधा प्यार किया इन बुजुर्ग ने, बेगम से अंधा प्यार, औलाद से अंधा प्यार। अंधे प्यार ने फिर इनको अंधा ही कर दिया और फिर ऐसा अंधा किया कि ये ओल्ड होम में पहुंच गए।
اور ان کے تینوں بیٹے بہت بڑی بڑی نوکریوں پہ فائز ہیں، مگر ان کی بیویوں نے اور انہوں نے ان کا ذرا بھی خیال نہ کیا، اور یہ آج اولڈ ہوم میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اولڈ ہوم میں ایک بزرگ سے سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کے اندر اس کو کاروبار لاکھوں روپے کا کر کے دیا ہے، آج اس کے پاس میرے کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میرا بولتا ہے بابا کتے دا پتر حرام زیادہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چھاپے والا نہیں ہے، کوئی فروٹ والا، کوئی سبزی والا، کوئی ٹھیلے والا نہیں ہے، یہ سب پڑھے لکھے اور اپنے وقت کے قابل بندے ہیں۔ غلطی کیا ہوئی ان سے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ سنبھال کے نہیں رکھا، سب بچوں کو دے دیا، سب کو بچوں کو کھلا دیا۔ اندھا پیار اور اندھا اعتماد یہ لے ڈوبتا ہے انسان کو۔ اتنا پیار کرو جتنا آگے جا کے 50 کے بچے۔ بابا اتنا برا تھا کہ دوستو آپ نے یہ بزرگ کی بات سنی، ایسی ہزاروں کہانیاں جو ہے نا بکھری پڑی ہیں، اور جتنے بھی کرائم پاکستان میں ہوتے ہیں وہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ اس کے پیچھے عورت کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ کرائم ایسے نہیں ہوتا، ایک راہ میں ان نون لڑکی جا رہی ہو اس کے اوپر تیزاب ایسے کوئی نہیں پھینکتا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس کی پردہ داری ہوتی ہے، جس کی بات ہوتی ہے۔ عورت چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے کو بھی سزا دلوا دے، عورت چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پہ بھی الزام لگوا سکتی ہے، عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی۔ دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھی حالیہ ثاقب چیدڑ جو ایم پی اے ہیں، ان پہ ان دو عورتوں نے، رمشا اور اس کی بہن نے، نوسر باز عورتیں کہوں گی ایسی عورتوں کو میں، انہوں نے اس بندے پر کتنے الزامات لگا دے، اسی کا پیسہ کھا پی کر اور مظلوم بن کر، اور جو ان کو مظلوم سمجھ رہے ہیں نا دوستو، بڑی غلطی پر ہیں، بہت بڑی غلطی پر ہیں، اور جو عورتیں بھی ان کو مظلوم سمجھ رہی ہیں ان کا تو پھر کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ ہی نہیں ہے۔ یہ سارے ویڈیوز دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے دوستو کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہوا جنہوں نے اپنی بیگم کو سنا ہے کہ مار دیا۔ وہ بڑا شریف بندہ تھا، اس کے محلے دار کہتے ہیں اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، بلکہ وہ اپنی اولاد کو بھی نصیحتیں کرتے نظر آتے تھے۔ دوستو پھر ان کے ایک بیٹے نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس کو نہیں مارا، ان کے والد نے، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے، پولیس تفتیش کرے، بات کچھ اور ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن بات آ جا کے پھر وہی ختم ہوتی ہے کہ آخر اس کی بیوی نے، بزرگ کی، کتنا اس کو نک نک کر دیا کہ وہ مجبور ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی کرائم کو، اس کے کرائم کی کوئی پیروی کر رہے ہیں، نہیں، کرائم نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ میں انصاف نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر بندے کا سٹیمنا اور ہر بندے کا صبر ایک جیسا نہیں ہوتا دوستو، ہر بندے کا غم کا جو ہے نا پیرامیٹر وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں 99% مرد اس وقت بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں پاکستان میں، اور وہ شادی شدہ زندگی محض اس عورت کے ساتھ اس لیے گزار رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ میرے بچے رول جائیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سسرال والے کیا کہیں گے، فلانے کیا کہیں گے، خاندان میں عزت نہیں ہوگی، معاشرے میں عزت نہیں ہوگی۔ انہی چیزوں نے مردوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور وقت سے پہلے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آج آپ 35 سال کا اگر لڑکے کو میں لڑکا کہتی ہوں کو دیکھیں تو وہ 50 سال کا لگتا ہے، اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں اور بیوی کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو دوستو جو بندہ بھی زندگی میں عورت کا غلام بن گیا، وہ نہ تو کبھی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی عظیم کام یا عظیم مرتبے پہ کبھی فائز ہو سکتا ہے، اور جو بچوں کے پیچھے لگ گیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو جو رزق ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اور جو عورت ہے جس کو آپ عیاشی کرا رہے ہیں، اپنی کمائی سے بڑھ کر جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ عورتیں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گی۔ آپ ان کو اپنی جان بھی نکال کے دے دیں تو یہ عورتیں کبھی خوش نہیں ہوں گی مردوں سے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے
हज़ारों वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं, अपने ख़ानदानों में भी देखे हैं, अपने जानने वालों में भी देखे हैं कि मक्कार चलाक अय्यार औरतें शौहर को उंगली पर नचाती हैं और बच्चों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और शौहर से खूब डिमांडें करती हैं, सारा सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे गुजारती हैं, 4-4 नौकर रखे में घर में, अगर 4 नौकर नहीं भी हैं फिर भी मोबाइल पर लगी हुई हैं और किस किस से और कहाँ कहाँ बातें कर रही हैं, ये भी शौहर को बाज़ औक़ात पता नहीं होता। और पता चल भी जाए तो बेचारा मर्द गैरत की वजह से, मुआशरे की वजह से चुप हो जाता है। तो मुझे बताएं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतों को तो लम्मा लटा कर छितर पोला करना चाहिए। ये औरतें कहती हैं कौन सा हक मांगने टुरी हैं। चंद औरतें हमारे मुआशरे में दोस्तों 1% या इससे भी कम % हैं जो शरीफ और अच्छी औरतें हैं, जो एहसास करती हैं आदमियों का, लेकिन उन्हीं से मर्द धोखा भी करते हैं, उन्हीं को इज्जत की ज़िंदगी भी नहीं देते, हमेशा उन्हीं के पीछे जलील होते हैं जो औरतें इनका ख्याल नहीं करती, जो औलाद इनको जूते मारती है उन्हीं का ख्याल करती हैं। लेकिन जो औलाद इनकी खिदमत करती है, जो बीवियां वफादार होती हैं, कुछ नहीं इनसे मांगती, उनके लिए ये कुछ भी नहीं करते। और शायद मैं समझती हूँ कि फिर मर्दों को इसी बात की सज़ा देता है अल्लाह कि औलाद नाफरमान होती है, करोड़ों पति होकर भी आखिरकार ओल्ड होम में चले जाते हैं या कोई कैंसर या अल्लाह माफ़ करे ख़तरनाक बीमारी का शिकार होकर हॉस्पिटल में किसी गैर के सहारे बाप तड़पते सुलगते दुनिया से गुजर जाते हैं। अगर आप मर्द हैं तो मेरी इन बातों पे ज़रूर गौर करें और अगर आज ही से अपने बीवी के खर्चों पर कंट्रोल करें। ये औरत कहीं नहीं जाने वाली, बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, उतना ही दें जितनी ज़रूरत है, उतनी ही मोहब्बत का इजहार करें जितना आप कर सकते हैं। देखें कि जो औरत आपकी सेहत का जिसको ख्याल नहीं, जिस औरत को आपके खाने पीने का ख्याल नहीं, जिस औरत को ये ख्याल नहीं कि आप किस तरह के कपड़े पहन के बाहर जा रहे हैं, फटे पुराने पहन के जा रहे हैं, पुराने पहन के जा रहे हैं, अपने तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है हर इवेंट पर, हर मौसम में महंगे से महंगे। मगर बहुत कम देखा है मैंने खुद अपनी मार्केट में, जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ईद त्योहारों पर, तो मर्द नौकरों की तरह बच्चा उठा के पीछे खड़ा होता है और बीवियाँ ऐसे ऐसे सूट ले रही होती हैं ब्रांडेड। और मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ये कौन से मर्द हैं और ये कौन सी बेहिस औरतें हैं। देखने में पढ़ी लिखी भी लगती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये पढ़ी लिखी भी जाहिल हैं जो ऐसे बेहुदा शलवार कमीज़ पहन के आती हैं कि इससे अच्छा तो है बरहना आ जाएं तो बेहतर है। तो दोस्तों राय में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे दिल की बातें थी जो मैंने आपसे की। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो वीडियो के अलावा भी मेरे पास इतनी ज़्यादा असल कहानियाँ, रियलिटी, ये भी रियलिटी है कि मैं 10 घंटे भी दोस्तों अगर इस चीज़ को दूँ तो बड़ा कम है, बड़ा कम है। इसलिए आज इसे मर्द फैसला करें कि शादी की रात से ही, पहली रात से ही बीवी के गुलाम ना बन जाएं, उसके पैर धो धो के ना पीने लग जाएं, कि ये ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी हैं। मर्द हैं, मर्द बन के रहें। मर्द का एक दर्जा ज़्यादा रखा है अल्लाह ताला ने। आपने क्या अल्लाह के फरमान को भी आप मर्दों ने झुटला दिया है। इसी वजह से आज आप ज़िंदगियों की बाजी भी हार रहे हैं और आपकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं। इसी वजह से फिर आप बाहर खुशी सुकून ढूंढने के लिए जाते हैं और फिर आप किसी ना किसी गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं और फिर इसी तरह जलील और रुस्वा होते हैं, जैसे आज साकिब जलील हो रहा है और इस जैसे हज़ारों लोग जलील और रुस्वा हो रहे हैं। तो इसलिए पहले दिन से मर्द बन के रहें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें, अपने आप से पहले प्यार करें। दोस्तों बस आखिर में अब मैं आपको यही कहना चाहूँगी तमाम मर्दों को कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। आप में से कौन कौन सा बंदा इसी सिचुएशन में से गुजर रहा है जो अपनी बीवी और बच्चों की इबादत कर रहा है और हर बुरे और अच्छे तरीके से कमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मत करें, अल्लाह से भी दूर हो जाएंगे और दुनिया भी ख़राब और दीन भी ख़राब। पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखें और मुआशरे को छोड़ें। मुआशरा कुछ नहीं देता किसी को। आप अपने मामलात सिर्फ़ अल्लाह के साथ अच्छे रखें, बाकी सत्ता खैरा हैं। आप खुश रहें दोस्तों, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगियों पे तवज्जो दें। मेरी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आप तमाम मर्दों को इतनी हिम्मत दे कि आप अपनी ज़िंदगियों पर फोकस कर सकें, अपने आप पे फोकस कर सकें और अपनी बीवियों की चालाकियों को समझ सकें और अपने लिए जी सकें। अल्लाह।